السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في لايف جديد ديال رسالة أمل. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وأن هاد الأيام هادي اللي كنتمناو تكون هي الأخرى في الحجر الصحي كدوز بخير وعلى خير. كما العادة كنذكركم بالحالة الوبائية في بلادنا، واخا مبقيناش كنبغيو نهضرو على الموضوع بزاف، ولكن خصنا نهضرو عليه. 8003 ديال الحالات، 7195 حالة شفاء، و208 ديال الحالات ديال الوفاة. الله يرحم موتانا موتى المسلمين. قبل ما نبداو اللايف ديالنا مع السي نبيل السهر، ما فيها باش نذكركم بان كيف ما شفتوا في ستوري اللي حطيت تصويت على دريس فتوحي، لاعب مغربي في دوري بلاس، على اساس احسن لاعب في الدوري السعودي. فدخلوا الدوري بلاس، لابليكاسيون ديال دوري بلاس، وصوتوا على دريس. حنا غنحاولوا غدا ان شاء الله باش يكون معنا دريس في اللايف باش نهضروا حتى على هذا لو سوجي هذا. نعاود نشوفوا فين هو سي نبيل. ها هو سي نبيل. سي نبيل، السلام عليكم. السلام عليكم. Reda, كومون فاتو؟ بخير très bien et toi? الحمد لله. عرفتي tu m'as Ça pas va? répondu، قلت واقيلا راك نعستي ولا شي حاجه تخيلت. Non, 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 je suis là. الله Ça يحفظك. va? صافا تو بيان؟ الحمد Bien. لله الله يحفظك. Alhamdulillah. ديجا نهار كبير هذا اللي هضرت معاك، Ouais. وميرسي بور اكسبتي لانفيتاسيون باش دوز معنا في رسالة أمل. دايوغ هي نوتر امي انس كي نوزا روجوان Ouais, je viens de voir, كنشوفو. ouais. Salam وي، Anas. تبارك الله عليك يا انس. ديجا للاسف تخيلنا. انا جيت للمغرب، مشيت لقطر، وكنشوف Ouais. البلايص اللي كتكون جالس فيهم مع الدراري، رشيد تيبركانين، ايوب النمرود، دونك هذوك البلايص كاملين كنا فريمون كنا كنتلاقاو فيهم ديما. Ouais. اي دوماج on n'a pas eu l'occasion de se voir في مفتوح. Ouais, Inch'Allah, dans le futur, on sait jamais, hein. الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. كيف ما قلنا حنا البارح، اون سي با وون فا، ربي اللي كيختار لينا وصافي. Exactement, exactement. كي داير الجو، بدا كيسخن شويه ولا مازال؟ Je suis à Bdak, ouais. Il لوميديتي commence بدات à faire. كطلع. L'humidité, ça va encore, mais il fait chaud. Ça commence à chauffer. Bon, on est confiné, donc on sort pas trop وي encore. وي. Mais quand on sort pour faire les courses et tout ça, quand même, ça commence à chauffer. Tu connais. En arrivant, bah, oui, je connais très bien. En arrivant l'année dernière, tu es arrivé en plein chaleur ou là? Je suis arrivé au mois de juillet pour la préparation, mais on n'est pas resté longtemps. On est Ouais. resté ouais, 10 jours. Après, on est parti en stage en Hollande. Mais Et par en contre, cette année, retournant, on va devoir ici. Ouais, on est bloqué, donc on va reprendre bientôt. Ça va, ça va être un peu chaud, mais bon. exactement, exactement. الله يدوز هادشي اللي بقى على خير، وان شاء الله نرجعوا لحياتنا كيف ما كنا من قبل. نبيل، كوم تو كوني لو كونسيبت ديال رسالة أمل، سي الضيف ديالنا كنهضروا معاه على الكارير ديالو، على المسيرة اللي لعب، على الأندية اللي لعب فيها، على الصعوبات اللي كانت عنده في حياته الكروية. وغادي نبدا معاك، غادي نهضر معاك على النهار الاول اللي لعبتي كره، اول فرقه لعبتي فيها مع الشبان، لعبتي في اليس من 96. Non, Alès, j'ai même pas joué à Alès en fait. Parce que dans اه les jeux de foot, ils mettent Alès, mais وي. j'ai même pas joué à Alès. En fait, مي Alès, توا tu es في la région d'Alès. ouais, dans la région, mais je suis dans un village en fait, à Lédignan. Exactement. Oui. Hein. Voilà. Donc j'ai commencé très jeune dans mon petit village en fait, Oui. à jouer au ballon très tôt. Parce que bon, j'étais baigné dans ça, j'avais mes oncles qui jouaient au ballon, mon père qui jouait au ballon, et j'allais tout le temps avec mon père au match et tout ça. Donc voilà, j'étais baigné dans ça. Et donc j'ai commencé très tôt, mais dans mon village à Lédignan, en fait, j'ai jamais joué à Alès. Après, de Lédignan, داكور. je suis parti à Nîmes. هي فاش مشيتي النيم في Ah, 99. الناس كنشوفهم كيكتبوا في لي كومونتير نهضروا بالعربيه. on va essayer, mais bon, tout le monde comprend. شوف، ميتوا اليز، هضر باللي بغيتي، عربيه خلطه بفرونسي اللي Voilà, اللي on va faire جا. ça, je crois. عادي، نو نو. كل واحد في دارو، اون فامي، دونك عادي، مي توا اليز. Mhm.
دونك انا بدي نمشي من نيم لعبتي فيها مع 99. دونك tu étais Ouais. encore في الكاتيجوري ديال لي جون. Ouais, c'est ça, j'avais 12 ans en fait. 12 ans آه. quand j'ai commencé à jouer à Nîmes. Et en plus, Nîmes, c'est pas à côté parce que nous, on habite dans un village qui a 35 kilomètres de Nîmes. Oui. Et donc, c'était pas facile parce que mes parents, ils devaient m'amener pour les entraînements au départ. Et je me rappelle que même mon père, il ratait le travail pour m'amener. Et donc voilà, à 12 ans, rater le travail, il ratait les après-midi parce qu'on s'entraînait à 1h30. Il devait Mhm. rater une heure de travail pour m'amener. Et donc c'est quand même quelque chose de... Voilà, mes parents, ils ont fait ces sacrifices-là. Et c'est vrai que ma maman, elle travaillait une semaine, elle travaillait le soir et une semaine, elle travaillait le matin. Donc une semaine sur deux, elle pouvait m'amener, mais l'autre semaine, mon père, il devait rater le travail pour pouvoir m'amener. Donc طيب انت قلتي هذه القضيه ديال انك كتمشي 35 كيلومتر حتى النيم. mhm. Ton père devait rater le travail et tu avais 12 ans. Ouais. Pourquoi هذا sacrifice Camille? Est-ce qu'ils voyaient en toi quelque chose de particulier ou là par amour pour leur fils? Ben, un peu des deux, je pense, parce que mon père, bon, il a toujours aimé, il est toujours, il a toujours aimé le ballon. Voilà, après, bon, ma mère, je me rappelle qu'elle voulait pas que j'aille à Nîmes parce que ça faisait trop loin pour les voyages et tout ça, ça faisait quand même loin, c'était compliqué, mais mon père, il voulait à fond que j'aille à Nîmes parce que bon, c'est le meilleur club de la région. Et puis quand j'ai signé tout ça, ben, il faisait les sacrifices pour me ramener. Mais c'est vrai que à 12 ans, comme tu dis, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de parents qui auraient fait ces sacrifices-là, d'amener leurs enfants, de rater même le travail pour amener leurs enfants à l'entraînement. Donc moi, déjà jeune, je savais que je voyais ces sacrifices-là. Je me rappelle ma mère, par exemple, quand elle venait du travail, qu'elle travaillait le matin, elle commençait à 4 heures du matin, elle arrivait à 1 heure et elle ne rentrait même pas à la maison. Je l'attendais au coin de la rue et on partait directement à Nîmes. Donc quand tu vois ces sacrifices-là, ben, tu es obligé, entre guillemets, de tout donner. Et voilà, bon, j'ai commencé très tôt. Donc à 12 ans, Même je si sais que... ملي كتكون صغير ما كتكونش حاسس peut-être بهذه المسؤوليه à ce point, le poids, ولكن كتقول oui راه ils le font. دونك Exactement, آه، exactement, exactement ça. دونك ملي كتكبر ما حد كتكبر وانت كتزيد تحس بهذه لا بريسيون entre guillemets. Ouais, ouais, c'est même pas de la pression. En fait, c'est des sacrifices. Tu vois, quand tes parents font ces sacrifices-là, tu vois, tu le sens. Même petit, à 12 ans, je le sentais. Donc, quand j'allais, moi, j'avais des gars qui jouent, enfin, des enfants qui jouaient avec moi. Et tu voyais qu'ils allaient pour s'amuser. Mais moi, j'allais pas pour Ouais. m'amuser. Je faisais une demi-heure de route. Je voyais les sacrifices que faisaient mes parents. Donc, quand j'y allais, c'était pour tout donner et que surtout que mes parents soient fiers de moi. Alhamdoulilah, tu as tout donné من 99 حتى ل 2004 et 2004 tu vas encore voyager mais cette fois c'est Ouais, à Saint-Étienne. c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, Comment donc, comment ça ben en fait, Nîmes Olympique, bon, j'ai passé des superbes années là-bas. J'ai fait ma formation là-bas. Donc pendant 2 ans, je faisais les voyages et tout ça. Après 2 ans, j'ai intégré le centre de formation. Donc je restais toute la semaine à Nîmes et je rentrais à la maison le week-end. Bon, le week-end, c'était que le samedi parce Oui, que je rentrais le le vendredi soir après dimanche match. l'entraînement. Exactement. Donc voilà, c'était une période qui était un peu compliquée au niveau affectif, on va dire, parce que Ouais. je suis parti très tôt de la maison. Mais bon, voilà, ça m'a permis de progresser. Et après, voilà, au niveau du ballon, c'était très bien. J'ai passé des superbes années là-bas. Et après, j'ai signé ben, à Saint-Etienne parce que Nîmes a perdu le statut pro. Mhm. Donc j'étais un peu libre de signer où je voulais. Et j'ai choisi Saint-Etienne. Bon, il y avait plusieurs clubs. Saint-Etienne parce que c'était pas trop loin non plus de la famille, c'était pas trop loin de Nîmes. Et puis c'était un super club formateur. Il était connu pour être un bon club formateur. Et voilà, donc j'ai signé à Saint-Etienne où j'ai joué pendant deux saisons. انت دخلتي لسانت-Étienne وسانت-Étienne c'est un club اللي تاريخي في فرنسا. C'est un club qui a beaucoup d'histoire, c'est un club qui Ouais, a connu beaucoup de joueurs, beaucoup de très grands joueurs. Il y a beaucoup de joueurs marocains qui ont joué à Saint-Étienne. Lorsque tu arrives à ce club jeune et tu vois le statut et on te parle des grands joueurs qui ont joué à Saint-Étienne, quel effet ça te fait? ouais, ça te fait. En fait, tu vois que tu progresses. Donc, en plus, je venais de faire la finale de la Coupe Gambardella avec Nîmes. On avait fait une super coupe. Et tu arrives là-bas, donc tu as un petit statut. Et je venais d'être appelé en plus en équipe de France, donc j'arrive avec un statut. Et au final, bon, je suis avec la réserve et je fais une bonne saison puisque je finis meilleur buteur.
Mais bon, voilà, tu sens que tu as fait un pas de plus et voilà, tu te sens bien parce que tu vois que tu progresses, tu es dans un bon club, il y a des très bonnes conditions là-bas, le centre d'entraînement est magnifique. Et j'ai passé, honnêtement, la première saison, ça a été super parce que malgré que c'était Frédéric Antonucci qui m'avait appelé pour que je signe et qui avait démissionné parce qu'il ne s'était pas entendu avec la direction quelques temps après, je crois que c'était une dizaine de jours après, donc je ne l'ai même pas connu parce que j'étais en vacances. Et Mhm. c'est passé quand j'étais en vacances, mais bon, voilà, après il y a eu un autre entraîneur. J'étais avec la réserve, je m'entraînais souvent avec la première, je montais. Et non, j'ai beaucoup progressé cette année-là avec un super entraîneur qu'on avait, Gérard Fernandez. Et, euh, et voilà, après la deuxième saison, c'était un peu, c'était pas terrible parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que en janvier, j'ai reçu l'appel de l'équipe nationale. اي Et, انا جاي كان ليكيب ناسيونال غادي نجيو ليكيب ناسيونال مزيان دونك قلتي لي ça s'est pas bien passé pourquoi parce que en fait, eux, ils voulaient que je continue à jouer avec l'équipe de France. هذا هو بيت القصيد دونك انت tu as joué en équipe de France et Mhm. après tu as choisi de jouer pour l'équipe du Maroc. Et Ouais, c'est une très grande expérience et une magnifique expérience, la Coupe du Monde junior dès le 2005. Mais pourquoi tu as choisi de jouer en équipe du Maroc? exactement. Tout simplement parce que je me sentais plus marocain que français. Après, bon, tu as des personnes, des joueurs qui attendent de voir ce qui se passe et tout. Moi, j'ai pas attendu. Dès que j'ai reçu l'appel de l'équipe nationale, hein, j'ai tout de suite accepté. Je voulais y aller Quel pour la Coupe d'Afrique. dictateur, Exactement. Exactement. Et au final, ben, voilà, donc ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Je suis très heureux d'avoir choisi le Maroc très tôt, très alhamdoulilah. jeune, Ouais. sans attendre. Alors que j'avais le directeur sportif de l'époque à Saint-Étienne qui, je me rappelle, j'avais reçu un appel et on me dit qu'il m'attend sur le terrain un numéro, je sais pas combien, à l'Etra là-bas au centre d'entraînement. Ben, j'étais content, Hein? je me suis dit, ah, il va me donner bon, il est content de moi et tout ça, il va me dire qu'ils sont contents de moi, que ça se passe bien, tout ça, qu'il faut que je continue, des trucs positifs, quoi. Et Hein? j'arrive, il me dit, on a reçu un fax, tu vas pas partir avec le Maroc, j'espère. Et je lui dis, Oh! et je lui dis non. Oh ouais, direct, direct. Hein? Et, et je lui dis, ben, j'aimerais bien essayer, j'aimerais bien aller voir. C'était en janvier. Il m'a dit, en plus, tu vas partir en Mhm. janvier, avec l'équipe et tout ça. Je dis, non, j'aimerais bien aller voir et tout. Il me dit, non, mais si tu restes ici, tu vas monter avec la première, après tu iras en équipe de France, tu seras avec les espoirs. Nous, c'est pour ça qu'on t'a ramené. C'est l'objectif qu'on a avec toi. Donc, il faudrait pas que tu partes et tout ça. Réfléchis bien. Je dis, non, honnêtement, j'ai réfléchi. Après, ça m'amène à rien. Je peux y aller. Et si ça me plaît pas, ben, on verra plus tard. Mais j'aimerais quand même essayer. Et il Mhm. m'a dit une chose que j'oublierai jamais, c'est qu'il m'a dit le train il passe qu'une fois. Eh ben, parfois pas, il passe très bien le train. Au final, il est passé qu'une fois, mais c'était un bon train, c'était un bon TGV. Il m'a Ben amené voilà, loin. non, 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 tu rates ce train dont il parlait. T'inquiète, il y a l'autre train qui arrive, qui est plus rapide, il y a le Borat. T'inquiète. Donc, Ouais. Hena, que tu es rentré à la maison au petit Léon, je suis sélectionné par l'équipe du Maroc. عاود لي على ce qui s'est passé à la maison. Ouais, moi, mais j'étais fier en fait, parce que voilà, à la maison, ben, on se sent plus marocain que français, ouais, tout simplement en fait. Malgré que je sois né en France et que j'ai grandi en France, voilà, j'étais plus. On n'oublie jamais ses origines. Non, 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 ben non, mais tu vois, pour un jeune par exemple, qui est né en France, ça peut être pas compliqué, mais bon, il peut se poser la question de choisir, et c'est tout à fait légitime, tu vois, de choisir la France, vu que Oui, tu es né en France, tu as grandi là. Mais voilà, nous, à la maison, on était, voilà, mon père mais souvent, les parents sont beaucoup pour ce choix. C'est-à-dire souvent les joueurs qui jouent pour le Maroc, qui ont de la double nationalité, si on veut dire, lorsqu'on Mhm. leur parle, on entend souvent que les parents voulaient que ce joueur Ouais, joue pour l'équipe ouais, je pense. du Ben, Maroc. on va pas se cacher les choses, on va dire très bien qu'on sait très bien de quoi on parle. Je me vois plus marocain que français, voilà, tout simplement. Et puis c'est comme ça. Après, comme tu dis, les origines, notre nom, notre apparence, c'est quelque chose que voilà, tu peux pas nier. Voilà, malgré que peut-être l'équipe de France au niveau statut et tout ça, ça aurait été quelque chose de plus. Mais franchement, j'ai même pas attendu. J'ai reçu cet appel-là, malgré que mon club à l'époque
Il m'avait mis, bon, voilà, cette petite pression pour pas y aller. Et j'ai décidé Mhm. d'y aller. Puis d'ailleurs, quand je suis revenu, en fait, j'allais souvent, je montais avec la première. Et quand je suis revenu, je suis pas monté une fois, en fait, avec la première. Voilà, Le message était clair. ouais, le train n'était pas, bon, voilà, j'avais pas pris leur Non, train non, à eux. non. Tu n'as pas pris leur train à eux, mais tu as pris un train vers la Hollande Exactement. en juillet, là, juin. Ouais, je me Juin. rappelle. Juin, exactement. Je Ouais. me rappelle comme si c'était hier, ça. Vraiment, cette génération. D'ailleurs, ملي كنا تما في الدوحة مع رشيد تبركانين. D'ailleurs, subhanallah, العظيم, tu me l'as dit, les relations humaines في le domaine, au اللي كيبقاو. Ça Exact. fait 15 ans que la compétition تلعبت. Et on Ouais. se retrouve encore une fois. كبرنا. Tu sais, la meilleure, c'est que ses enfants sont de la même école مع ولدي. On se retrouvait Ok. tout le temps à midi. Ouais. كنا كنتلاقاو vers 12 الله ربع 11 ونص سبيسيالمون غير باش نبقاو نرجعوا على Rappelez-lui. الايامات Mais il est en train زمان. de nous regarder là. On va lui faire un coucou à Rachid. رشيد اللي لا. Oh, il est là, il est là. Il nous regarde. بلاتي نشدو بلاتي نشدو مرقب مول رشيد طلع انت وايوب. Donc 2005 juin, l'équipe nationale du Maroc joue la Coupe du Monde junior. Une génération qui était magnifique, demi-finale. Mais raconte-moi كيفاش تجمعت ديك l'homogénéité ديال ديك ليكيب كيفاش ديك الفرقه كانت شويه غتربح كاس العالم. Je pense que c'est tout à l'honneur de M. Fethi Jamel. Honnêtement, il a su faire une équipe, monter une équipe. En fait, on était des frères. On n'était pas. Honnêtement, quand tu le vis, tu penses que c'est normal, quoi. Voilà, Mais c'est après, en fait, avec le recul, quand tu vois ce qui se passe, quand tu vas dans des autres équipes, quand tu vois un petit peu, c'est là que tu te vois, tu te dis quand même ce qu'on faisait. Euh, je veux dire, il n'y avait pas de différence. Déjà, tu sentais qu'on était tous ensemble. Euh, et voilà, après, bon, c'était lui qui avait réussi à créer cette ambiance, cette atmosphère. Et au final, même nous, les joueurs, il n'y avait pas un joueur qui joue là-bas, l'autre qui est d'Europe, l'autre qui est du Maroc. Non, on était tous vraiment tous pareils, on était tous ensemble. Et c'est ce qui a fait notre force. Malgré que, bon, il y avait de la qualité quand même, il y avait des Ah, très bons joueurs. très content. Bien sûr, il y avait une très très belle équipe, mais cette équipe, pourquoi? Parce qu'on était tous des frères en fait. Ah, moi, je me rappelle ديك الساعات bon Mohsen Yajour il avait explosé pour la Coupe du Monde, Amin Bourkadi, toi, Rachid Tibekanin, Ahmadi, Tariq Bendamo. Et tu sentais que الدراري كانوا مقصرين, tu sentais qu'on rigolait, qu'on Exactement. jouait, que c'était rapide, que Ouais. c'était pour le fun. Tu aurais vu à l'hôtel et tout, l'ambiance qu'on avait, c'était incroyable. Ah, j'en garde que des bons souvenirs. C'est quelque chose que je garderai à vie. Pour moi, si c'est pas le meilleur, bon, c'est les meilleurs souvenirs, mais c'est l'un des meilleurs souvenirs de ma carrière. Ouais, Donc, de si loin. on commence, si on commence à parler de la Coupe du Monde, طب نعطيوها حقها. Parce que صراحة, arrivé en demi-finale de la Coupe du Monde, on le voit pas chaque jour pour le Maroc. نتوما النهار الاول اللي لعبتيو داك لا كومبيتيسيون d'ailleurs كنتو لعبتيو la Coupe d'Afrique juste avant je pense avant ou Ouais, après non, la non, Coupe en d'Afrique janvier. c'était avant ah janvier Avant. exactement Et c'est ah, grâce à la Coupe d'Afrique qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde. c'était On في était en Burkina Faso demi-finale. Burkina Nigeria. Faso Nigeria Non, voilà Nigeria donc on est لعبتيو Nigeria. دخلتيو le premier match de la Coupe du Monde vous vous êtes dit les gars on peut aller très loin ou là on va disputer match par match comment ça s'est passé. Ah non, nous, on savait qu'on avait l'équipe pour aller très loin même. Nous, depuis le premier match, on savait, parce que, comme je t'ai dit, on avait bon, les qualités. En plus, nous, on savait qu'à la Coupe du Monde, ça allait être meilleur pour nous parce qu'on n'allait pas affronter que des équipes africaines. Oui. Et nous, on avait un jeu technique et on allait plus s'en sortir avec des équipes européennes, je veux dire du reste du monde, que des équipes plus athlétiques. Et au final, c'est ce qui s'est passé parce qu'on a fait une super Coupe du Monde. Mais moi, au niveau de la préparation, franchement, on a pris ça, on était serein en fait. On était serein, on a vu notre groupe. En plus, on commençait avec l'Espagne, mais on n'avait même pas. Bon, on a perdu contre l'Espagne, mais il n'y avait même pas cette appréhension de dire oh, on va jouer contre ces joueurs-là. Il y a Fabregas, il y a Machin, il y a Llorente. Non, on était serein, on est bien rentré dans la compétition, malgré qu'on ait perdu le premier match. On est resté ensemble. Il n'y a pas eu de, de trucs négatifs ou quoi au niveau du groupe et on est resté soudés. Et voilà, après, on savait
qu'on allait rebondir, on allait bien rentrer le deuxième match. Et c'est ce qu'on a fait. On a fait un super match contre, il me semble que c'était contre l'Honduras. Et le On, Honduras, le match. on en a mis 5. Donc voilà, après, ça. Ouais. Et voilà, Le après, match après qui m'a marqué, c'est l'Italie. هذاك ouais, c'était سيتي زعما ouais. اللي كان مريض بالقلب ويتفرج في ذاك الماتش. Ouais, c'était un match de صاحبي fou, ouais. بزاف هذاك الماتش ديال ايطاليا راه سي Ouais, ديجا جو سالو امين بوقادي بور هذاك الماتش اللي دار فيه ان سبيكتاكل. il a incroyable. arrêté 6 Deux, pénaltys pénal- ياك ouais, deux pénaltys d'affilée dans le match. deux Il pénaltys dans le gagne match plus les séries plus deux. de Ouais. pénaltys Ben, deux non, واحد non, اخرين. il tire le penalty, il arrête, il retire, il redemande encore à retirer le penalty. Et il Alors arrête. que, et il arrête encore. Ah, Exact. quand tu vois ça, tu te dis c'est bon, il peut rien t'arriver aujourd'hui. عاود لي على هذا الماتش d'ailleurs notre ami Erdogan de Milan qui est avec nous تا هو nos salutations à Erdogan. عاود لي على هذا الماتش هذا نبيل كي داز. Match incroyable, comme tu dis, hein. Tu joues l'Italie, en plus l'Italie, c'est une grande nation du football. Bien sûr. On est à Utrecht, et stade plein, que des Marocains. On est à domicile, on est en Hollande, mais on est à domicile. Et ambiance incroyable. Et c'est ce qui nous a poussé aussi. Franchement, on avait des supporters incroyables. D'ailleurs, s'il y a des Hollandais qui nous regardent, franchement, je les remercie encore parce que ils nous ont tellement poussé que non, mais franchement, c'était magnifique en fait. On pouvait pas rêver mieux. C'était Non, ce match l'Ahmadi a attitude. été. Ahmadi attitude. Non, non, C'est non, pareil que تبارك الله عليك. c'était, c'était beau. Franchement, c'était beau. Et ce match, ouais, il a été long parce qu'on a été au penalty, fait aux arrêts de jeu, prolongation, penalty et ça s'est bien passé parce qu'on a gagné. Ah, c'est un الحمد beau لله. souvenir. La demi-finale البرازيل. دونك عرفتي هذاك المهم جو دي دوماج ما عرفتي شنو هي تربح البرازيل ربحتي ليطالي وعندك الدومي فينال البرازيل وربحتي البرازيل وصلتي لا فينال. راه Non, en fait, سي non, le Brésil, c'était troisième, quatrième place. Ah oui, c'était troisième, quatrième place, exactement. C'était Nigeria Nigeria, demi-finale. exactement. Ouais. Nigeria demi-finale. Qu'est-ce qui s'est passé avec le match? Euh, Franchement, Nigeria, déjà, ils nous avaient gagné en demi-finale de la Coupe d'Afrique Hmm, en janvier, hmm. 4-5 mois avant. Et eux, déjà, psychologiquement, ils avaient pris quelque chose sur nous. Tu vois, déjà qu'ils nous avaient gagné en demi-finale en Coupe d'Afrique, ils avaient déjà. Après, nous, on est rentré serein dans le match et tout, mais on a pris un but tôt. Et bon, après, on a plié. En fait, ça nous a cassé. Après, franchement, on n'a pas fait un super match en demi-finale. Mais je pense que aussi, athlétiquement, on n'était pas. En fait, on était une équipe technique et eux, c'était plus athlétique. Je pense que de ce côté-là, peut-être qu'on est rentré un peu plus, un peu trop dans leur jeu de vouloir les contrer dans ce, comment dire, dans ce thème-là, en fait. Et alors qu'on aurait dû continuer à jouer notre football comme on s'est joué techniquement. Mais bon, voilà, après, c'est une équipe qui était meilleure que nous, hein, en fait, et ils nous ont Et gagné. d'ailleurs, de ces joueurs, ils ont joué dans de très haut niveau mondial. Donc, les joueurs, les Bien Canadiens de sûr. l'équipe de Nigeria. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais bon, après, voilà, on n'a pas fait notre match. C'est dommage parce que honnêtement, je pensais on aurait pu aller au bout. Ça a été Ouais. une grande déception de la part parce on était très bien. Franchement, on se voyait aller au bout. Mais voilà, après, c'est que des très Ouais, bons souvenirs. ça reste une demi-finale. Ça, on le voit pas chaque jour. Voilà, parmi Ouais. les quatre meilleurs au monde, on le voit pas chaque jour. Et Mhm. parmi les joueurs كبار qui étaient في العالم, je suppose que la Coupe du Monde كان ميسي تا هو. Bien sûr, ouais, avec l'Argentine, ouais. Léo Ouais. Messi, ouais. raconte moi ملي كنتي وكتكونوا في لوطيل وكيكونوا بحال هاد لي جوار هادو قبالتكم. C'est normal, Ouais, non, c'est c'est les normal. grands joueurs. Comment? En fait, quand tu es dans une compétition comme la Coupe du Monde, c'est comme la Coupe d'Afrique, tu as des joueurs qui sont. Mais en fait, toi, tu représentes un pays. C'est pas un Ouais. joueur qui va sortir de. Voilà. Il y a des qualités, il y a des bons joueurs, mais toi, c'est ton pays. Donc, tu te sens pas, je veux dire, plus faible ou. Non, tu es là, tu représentes ton pays, donc tu te sens costaud, en fait. Et au final, tu les croises, même que ce soit l'Italie, l'Espagne.
On les croisait. Il y avait Fabregas qui jouait à Arsenal déjà, Messi qui jouait au Barça. Il y avait Juan Fran qui jouait au Real Madrid. Ouais, Il y avait des joueurs qui jouaient déjà dans leur club et tout ça, mais quand tu joues contre eux, franchement, parce que toi, tu es le Maroc, t'es pas Messi, l'autre joueur, ou lui, il joue là-bas, lui, machin. Non, là, c'est l'équipe, et on savait qu'on était ensemble, nous. Nous, on avait cette force-là, c'est que on était tous ensemble, et on savait on pouvait jouer contre n'importe qui, et on pouvait rivaliser contre n'importe quelle équipe. tout à fait. Mais أنا je me rappelle bien, je parlais à واحد الجوار اللي كان معاكم واللي كان لا شامبر اللي جالس فيها قبالة لا شامبر ديال ميسي. وقال لي واحد النهار اون بتيت انكدوت قال لي كانت لا فام دو ميناج نيتوايي ودخلت بور نيتوايي لا شامبر ديال ميسي وخرج هو للكولوار باش كيتسنى تسالي ومخرج واحد سته ولا سبعه ديال لي تروفي ديال ميور جوور ديال الكومبيتيسيون يعني ديك السيد من ديك الساعات il a commencé à être parmi les meilleurs joueurs au monde Ouais, en 2005. D'ailleurs, il a explosé juste après. ouais, c'est ça, il avait commencé à peine là, et il avait fait une belle Coupe du Monde, ils avaient gagné. Ils avaient gagné l'Argentine. Exact. Mais comme je te dis, à cette époque-là, franchement, il y avait rien qui nous faisait peur, en fait. On allait là-bas, tu vois, on pouvait jouer contre n'importe quelle équipe. On allait tout donner sur le terrain. On savait il y allait avoir des soldats sur le terrain. On allait tout donner et que ça allait bien se passer. Donc, au final, comme je te dis, franchement, c'est pas on se sentait inférieur à personne, en fait. On se sentait inférieur à personne. لا faites la Coupe du monde. Là, vous étiez loin de vous sentir inférieur. كتشوف اللعب اللي كنتو كتلعب, vous étiez loin. D'ailleurs, ton histoire, enfin, de la période dès 2005-2006, alors ça, elle ressemble beaucoup à le film. Il s'appelle Goal. Je ne sais pas si tu l'as vu ou pas. J'ai vu, Et, ouais. Ouais, voilà. Alors, tu fais une Coupe du Monde junior, tout le monde te regarde. والدراري ديك الساعات اللي كانوا اتلتيكو مدريد اللي كانوا برقادي بغاتو نانسي يا جور بغاتو اتلتيكو اي نبيل الزهر سيني à Liverpool. ouais, C'était l'équipe réserve, mais c'est the Reds. So ouais. you didn't work alone to go to the Non, non. Reds. How was it? Non, dis-nous quand même. Ouais, c'est beau. C'est beau de signer dans un grand club comme Liverpool, c'est clair. Comment ça s'est passé? Raconte-moi. Comment ça s'est passé? Donc, Est-ce que avant c'était que je signe à lors de la... Liverpool, après, pour rater aucun passage, après la Coupe du Monde, je repars à Saint-Etienne. Mhm. Il me reste encore un an de contrat et ça se passe très mal. Je Ah bon? reviens, j'ai un statut quand même. J'ai été dans l'équipe type de la Coupe du Monde, j'arrive en demi-finale et j'arrive, donc je m'entraîne avec la réserve encore. Je monte pas avec la première. Malgré qu'au départ, normalement, je devais, dans les plans, parce que j'avais fait une bonne saison, j'avais été meilleur buteur de la CFA, enfin de la réserve de Saint-Etienne, m'entraîner avec la première, donc ça se fait pas. Je reste avec la deuxième, enfin avec la réserve. Et quand je reviens, franchement, le nouvel entraîneur qui arrive, ça accroche pas trop. Il me fait même faire des séances parce que bon, j'ai eu des vacances en plus vu qu'on a fini la Coupe du Monde un peu plus tard, venu après les autres. Et il me faisait m'entraîner tout seul, donc courir tout seul, faire des tours de terrain et tout ça. Et même Moi, là, ça te faisait pas bizarre de voir ça? Je suis demi-finaliste de la Coupe du Monde. Je suis parmi l'équipe type le monde et j'arrive et on me traite comme un joueur réserviste qui n'a pas encore de place parmi l'équipe A. Ça te eh ben, faisait pas bizarre? eh ben là, si tu veux, en fait, là oui, j'ai senti que jouer pour le Maroc, peut-être que c'était quelque chose qui avait pas sa valeur. Alors quand nous on Mhm. était ensemble, comme je disais tout à l'heure, on se sentait inférieur à personne. Par contre, quand je suis revenu dans mon club, là j'ai senti. Et je me demandais, je me disais, regarde, on parlait de Messi tout à l'heure. Je disais, Messi, là, il est à Barcelone, il est avec la première et c'est une des, voilà, des révélations en Espagne, dans son pays. Mhm. Et toi, tu as fait une belle Coupe du Monde, mais tu es marocain. Donc, quand tu rentres dans ton club, personne n'est au courant de ce qui s'est passé. Je pense que personne n'a regardé. Alors que s'il y aurait des Français, la France n'était même pas qualifiée pour la Coupe du Monde. S'il y aurait eu des Espagnols ou je suis persuadé qu'ils auraient suivi et quand ils seraient revenus, ils auraient eu un statut. Donc là, j'ai commencé à sentir un petit peu ça. Mhm. Et ouais, ça a été dur parce que, en fait, je me sentais pas à ma place. Je me sentais pas à ma place. Je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. J'arrive d'une belle Coupe du Monde. J'ai passé des super moments. Et donc là, je suis là en train de courir tout seul autour du terrain. Et donc, j'ai quand même travaillé.
pour essayer quand même d'être performant cette saison-là. Ça va, j'ai réussi à être bon. Enfin, j'ai marqué des buts et tout ça. J'ai été 2 fois meilleur buteur de l'équipe en fait, les 2 saisons que Mhm. j'ai été avec la CFA. Et malgré qu'il m'a mis pas mal de bâtons dans les roues, cet entraîneur, il me faisait, des fois, je jouais même pas en fait. Il me faisait jouer remplaçant, il me faisait rentrer et je marquais. Je faisais gagner souvent l'équipe, pas mal de matchs. Et il m'a démoralisé. Donc en fait, ce qu'il y avait de bien, c'est que je savais qu'il y avait des clubs qui s'étaient intéressés, des Mhm. très bons clubs européens. Et donc voilà, ça me faisait tenir et ça me faisait travailler. Euh, mais, euh, mais ça a été dur. Franchement, ça a été dur à vivre. Honnêtement, ça a été لا dur. لا جو كومبخون انا كتجي كتشوف راسك كتحس بالحقره تو سامبلومون ما Exactement. كتبقاش المعطى Exactement. كتحس بالحقره Exactement ça. Ouais, c'est exactement ولكن ça. خاصك باش ما تطيحش الكره كتبقى داير المور راسك وكتبقى كتخدم Ouais, وكتقول غادي نتسنى باش جو c'est exactement ديغاج ça. جو C'est ديغاج exactement ça. Direct. Non, c'est ça. C'est exactement ça en fait. Quand j'arrive à la fin de la saison, en fait, bon, moi, je me dis, même, ils vont même pas me proposer un contrat en fait, pro. Parce que là, je sors de stagiaire, je suis en fin de contrat, je me dis, ah, mais l'entraîneur, bon, il me fait pas jouer tout le temps, des fois, il me fait jouer, bon, alors que bon, quand même, j'étais performant. Et il me propose quand même contrat pro. Et il me propose de signer qu'un an, en fait. Donc déjà, un an, ça m'intéressait pas. بيان سور Et, euh, et puis malgré ça, malgré ce qui m'est arrivé, quand même, j'ai pas dit non de suite, en fait. En fait, déjà en France, il y a quelque chose que, bon, je sais pas si tout le monde, bon, peut-être qu'il y en a qui savent pas comment ça se passe. En fait, quand tu sors on va leur expliquer comme ça. Quand tu sors de ton cycle, en fait, de formation, tu es obligé de signer dans ton club formateur. وي تو سين برو C'est-à-dire que si te propose pro, tu es obligé de signer, en fait. اه Voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, moi, j'ai signé de Nîmes à Saint-Étienne. Parce que c'est des points en fait. Tu signes avec des points en fait. Si tu اه signes au minimum, c'est un nombre de points. Moi, j'ai signé avec plus de points voilà, pour que j'aille là-bas. Ils m'ont fait un bon contrat et tout ça pour y aller. Après, pour signer pro, tu as un minimum de points aussi. Et eux, ils voulaient me faire signer en fait au minimum de pro, ce qui était moins que ce que j'avais en stagiaire. اه اوكي Pour que كومي voilà, tu fasses un petit peu فهمت le. Voilà. Voilà. Et qu'un an. En fait, en France, tu peux pas aller dans un autre club. Tu es obligé de signer dans اه ton club formateur. Tu اه peux pas aller en بيان سور France. Tu peux اه aller que à l'étranger. اها Voilà. Tu peux aller que à l'étranger, tu peux pas signer en France. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même. J'aurais dit, écoutez, j'ai parlé avec la personne qui s'occupait de moi à l'époque. J'ai dit, écoute, essaie de اه négocier parce qu'à ce montant-là, je ne veux pas signer. C'est pas possible. C'est pas, franchement, ils me respectent pas là. Et moi, j'ai dit quoi? J'avais des touches et tout ça. Et j'ai dit, c'est quoi? Même si ça se fait rapidement et que j'ai un bon truc, ben, je partirai. Mais même si j'ai pas un gros truc et je suis pas convaincu, j'ai envie quand même de revenir, m'entraîner avec la première et montrer ce que je vaux. En plus, il y avait un changement d'entraîneur. J'ai dit, écoute, en plus, j'ai qu'un an. Si je fais une bonne saison, peut-être ça sera bien pour moi parce que je pourrais ou re-signer avec un bon contrat ou aller ailleurs, mais en France. Pas à avoir à partir à l'étranger. وي Donc, ce que je fais, c'est que ça se fait pas au niveau pendant l'été. Bon, en France, ils reprennent tôt la saison. Donc, fin juin, j'avais repris avec les pros. J'avais fait, en plus, je m'étais super bien entraîné pendant les vacances. Je me rappelle que j'avais beaucoup couru. Bon, on faisait avec Marwan, avec Hussein, avec Yous. On, وي on courait ensemble. On était en vacances. Donc, D'ailleurs, je m'étais tu parles de courir. D'ailleurs, tu parles de courir. Il y a un Ferrari qui nous a rejoint, avec qui tu as joué en 2008 en équipe nationale. ouais, ouais, Quand ben, je dis Ferrari, voilà. ça te rappelle quelqu'un? Il M, portait le numéro bien 7, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sofiane Elloudi. Ah, Lodi. Eh Il est là oui, avec. eh oui. Ça va, Khoya? Ça va? C'était lorsqu'il marquait Gel, et toi, Ouais, c'était. la On Delbouka. va, on va revenir à ça. تبارك الله, Abou Sofiane. Ouais, Alors, comme il dit, dès que c'est, donc, c'était
tu as commencé avec les profs Saint-Étienne. Ouais. عندك Donc, الآن est-ce que voilà, tu joues j'étais bien. pas? Voilà, donc j'étais bien et tout ça. Et après, après 10 jours d'entraînement, donc l'équipe, elle doit partir en stage et ils nous appellent, nous, les jeunes, en fait. Ils nous appellent Mhm. les jeunes, la veille du départ, avec le directeur sportif, là, à l'époque. Et il nous dit qu'en fait, il compte pas sur nous, enfin, il compte pas nous amener en, ouais, il compte pas sur nous, en fait. On part pas en Mhm. stage. Et ils veulent nous trouver une équipe pour partir en prêt. Ah, Voilà. Donc, ils veulent nous prêter soit en D2, soit en national, d'après leur dire. Et wow. moi, j'avais 17 ans, je jouais en national à Nîmes. Et ils Mhm. voulaient que 2 ans après, je reparte jouer en national, en fait. Mhm. Et, et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré à la maison. Ce qu'il y avait de bien, c'est que je n'avais pas signé, en fait. En fait, Mhm. je voulais attendre, parce que normalement, en France, tu dois signer, tu as une période avant. Ah, bien Tu dois sûr, avant signer. la fermeture des signatures. Non, non, avant, quand tu reçois ton contrat, en fait, tu es obligé de le Ah, signer. Mais tu ne peux pas partir ailleurs. Donc, c'est un truc qui. Voilà. Mais en fait, dès qu'on avait repris, tous les jours, le gars, il me disait, il faut que tu ailles signer, il faut que tu ailles signer, il faut que tu ailles signer. Je disais, ouais, en fait, j'ai pas le temps avec les entraînements et tout. Je vais y aller, tout ça. Mais moi, je voulais juste savoir comment ça allait se passer avant de avant valider. de prendre la décision, là, c'est une année quand même. Exactement. Surtout que ça me bloquait pour des autres équipes. Et ce que j'ai fait, je suis rentré chez moi. J'ai fait mes valises. Et je suis rentré, en fait, à Nîmes. Mhm. Voilà. Et le lendemain, ils m'attendaient à l'entraînement, parce qu'on s'entraînait, en fait, on était 4-5 qui voulaient me faire envoyer en prêt. Et voilà, depuis ce jour, ils n'ont plus de nouvelles de moi, en fait. Donc, tu es rentré à Nîmes, ça Ouais. fait. C'était Je suis end of rentré à story, Nîmes mais à en Saint-Étienne. attendant, ouais, exactement. En attendant de faire mon transfert dans un club. J'avais des touches, mais il n'y avait rien voilà, qui me disait, vas-y, pars. En fait, je me disais, peut-être je vais aller dans ce club, par exemple. Ouais. C'est un bon club européen, mais peut-être qu'en restant à Saint-Etienne, en m'entraînant avec les pros tous les jours, en ayant une année de contrat, peut-être que je peux faire mes preuves là, déjà là où je suis en France. Ah, Et après, j'aurai le temps soit de partir ailleurs. Ou moi, ma priorité, c'était de rester là-bas. C'était de jouer déjà en France, de montrer ce que je vois en France avant de partir. Mais voilà, vu qu'ils voulaient faire ça avec moi, donc j'avais pas le choix. Et ce très que j'ai bien. fait, c'est que Donc, tu es rentré à Nîmes, tu leur as plus donné de nouvelles. Et ouais, là, allô, Anfield is looking for you. Welcome to Liverpool. How does it ouais, happen? exactly. Well, j'étais en Italie quand il m'a appelé. Sympa, sympa le well, yes sir. We do it in English if you want. English It's or fine. French or what. On a déjà le problème de le faire en français. عاد نقلبوها anglais. Non, en fait, j'étais en Italie, je dois signer à l'AS Roma à Mhm. l'époque. Ouais, je suis avec mon agent de l'époque, avec Mounir Hassouni. Oui. Et, et on doit signer, ben en fait, on doit signer à la Roma. 5 ans, je dois signer là-bas. Eh, Et en fait, on est là-bas et ça met du temps, en fait. Ça met du temps. Donc, eh ouais. je suis là, le premier jour, ça se fait pas. Deuxième jour, ça se fait pas. Troisième jour, ça se fait pas. Soi-disant, l'équipe, elle est en stage, blablabla, blablabla. Et je reçois l'appel de Liverpool, en fait, pendant que je suis là-bas. Et en fait, il y avait pas mal d'équipes qui étaient intéressées, comme je te disais, mais il y avait des équipes voilà, qui me disaient pas trop. Et des équipes comme Liverpool. Il y avait plusieurs équipes. Il y avait Valence, il y avait Real Madrid qui étaient intéressées. Mais il n'y avait rien encore كون de ريال Madrid. مدريد. Ouais, Real Valence, Madrid. ouais. Intéressé, hein, je te parle d'intéressé. Mhm. Mais par contre, j'avais pas reçu vraiment d'offres, Ouais. offres de leur part. Il y avait eu des contacts et tout ça, mais il n'y avait pas eu d'offres. Euh, Parce que j'avais l'âge aussi où il fallait que je sois en transition, en fait. Soit avec la réserve, soit avec la première. C'était vraiment l'âge où je ne pouvais pas rester longtemps avec la réserve. Il fallait que je. Et donc, au final, j'ai l'offre de Liverpool et je décide de rentrer de suite, en fait. Décide de rentrer de suite. Je me rappelle que Mounir, il y a eu une علاش؟ grande embrouille avec l'agent là-bas آه. parce qu'il y avait un Italien. Je me rappelle, j'étais dans la chambre et il parlait, je comprenais rien du tout, mais ça envoyait à droite à gauche. En fait, moi, je lui dis que je pouvais pas rester là, il fallait que je rentre. Sans lui dire, hein, sans lui dire que c'était Liverpool, en fait, au départ. آه. Et voilà, après, ils se sont pris la tête avec l'agent italien et tout ايوا ça. هما تعرفوا هما pour راك tu es là ça peut attendre le temps que ça va attendre pour signer جات ليفربول شنو غادي دير لها
Non. Exactement. En fait, moi, j'étais parti pour signer là-bas. Je voulais signer à Rome. Mais quand j'ai eu Liverpool, en fait, j'ai pas pu rester là-bas. En fait, j'ai dit non. Franchement, entre Liverpool et, il faut que je parte. En plus, comme Ben oui. ça avait pris du temps et tout ça, j'étais plus à l'aise en fait. Ça y est, je voulais Hum. plus. Donc voilà. Après, je leur ai dit OK, envoyez-moi l'offre. Et ils m'ont envoyé l'offre et j'ai pris mon vol. Je suis parti à Liverpool en fait. Donc, مشيتي ليفربول انفيلد كتدخل ريدز عاود Mm. لي على كومون سا سي باسي ديك الساعه دايور جو سوبوز توريس كان تا هو في ديك لا بيريود مع ليفربول Ouais, exactement, ouais. Torres, عاود لي على داك ديالكم نتوما لي جون les jeunes, en fait, moi, quand j'arrive, je signe avec la réserve, mais j'ai un contrat pro, mais je signe et je m'entraîne avec la réserve. Et je me souviens que j'avais eu, bon, j'ai raconté, c'est une petite anecdote, hein, maintenant qu'on est là. En fait, j'étais dans les bureaux de Anfield, mais je voulais pas signer. علاش Parce qu'en fait, je m'étais mis d'accord avec la personne qui m'avait amené là-bas pour négocier une prime à la signature. اه Parce que, et en fait, quand j'arrive là-bas, en fait, le contrat, il est déjà prêt. Donc, il y a pas de prime à la signature, en fait. Et moi, je lui avais dit, je voulais offrir une maison à mes parents, en fait, au Maroc. Et, euh, et en fait, j'arrive là-bas et ils me disent, non, 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 c'est bon, il faut signer tout ça. Je dis, non, on s'était mis d'accord et tout pour une prime à la signature et tout ça. Et je voulais pas signer. Et en fait, le gars qui m'avait mis en contact avec, il faisait que l'appeler et tout ça. Je suis resté dans les bureaux et je voulais plus signer en fait parce qu'il m'avait menti et ouais. en fait, j'étais pas content. Donc, les personnes qui me connaissent savent que j'aime bien être droit, j'aime pas الامور faire de, واضحه voilà. Donc, malgré que je sois là-bas, que c'était un grand club et j'avais le gars qui m'appelait, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Signe, mais t'es fou, tu es à Liverpool et tu veux pas signer? Je dis, non, c'est pas ce qu'on s'était dit. Je dis, moi, je ouais. m'étais mis d'accord avec ce gars-là pour autre chose et pour moi, c'est pas correct. Donc, franchement, j'ai pas envie de signer. Et eux, ils parlaient en anglais. Bon, moi, je comprenais rien et tout ça. Donc, ils se parlaient en... Et au final j'ai signé et j'ai eu une discussion avec Benitez. Et je lui ai fait part aussi de mon mécontentement. Et il m'a dit que si j'étais bon et que je restais les pieds sur terre, et bien, il allait me faire monter directement En équipe A. à, en équipe A. Et c'est ce qui s'est passé parce que j'étais bon avec la réserve au départ. Et après 2 mois, je crois que j'avais signé. Après 2 mois, j'ai fait mon premier match avec l'équipe, en fait. مزيان دابا هضرتي على رافا بينيتيز المدرب الاسباني اللي كان ديك الساعات عند ليفربول وهنا اغرى بالضبط الفيلم ديال جول فهمتي كتريني مع ليكيب ريزيرف ديال نيوكاسل وكاين عندك الكوتش وكتشوف ليكيب ا كيترينيو الفوق دونك منين انت كنت دخلتي مع ليكيب ريزيرف وكتشوفهم بان كلهم عندهم فودغي ان فيلم سور نتفليكس سور نبيل الزار والله سي رزق ان شاء الله نديروا فيلم حنا عندنا حتى نتفليكس Encore, je ne suis دونك pas rentré dans les détails, hein. Je suis pas rentré, il y en a des histoires à raconter, hein. با وي راه ديجا مازال لو لايف معاك الا داز 3 السوايع راه الي كور دونك ملي كتدخل مع ليكيب ريزيرف وكتشوف داك التيران اللي اون فاس Mm. l'équipe A, les voitures qui arrivent, les Mm. stars, les Reds, ça te fait quoi? Au début, moi, je me rappelle de réellement la grosse image qui me reste encore après autant d'années, c'est quand je voyageais en bus pour aller au match, en fait, avec la réserve. Et en fait, je regardais en face les gars qui avaient le logo, en fait, de Liverpool. Tu vois? Oui. Et je regardais comme ça, je dis, mais t'imagines quand même, tu joues pour Liverpool. Là, tu Ah, pars, tu vas faire un match pour Liverpool. Et ça, c'était quelque chose qui me reste encore. C'est vrai, ça, c'était vraiment quelque chose. Parce qu'en fait, au final, tu signes, tu joues, le ballon, c'est de partout pareil, hein, c'est le même ballon. Le football, tout le monde sait le jouer, tout le monde sait dans la rue, que ce soit au niveau professionnel. Le football, c'est le football. Mais là, quand même, tu te représentes un grand club, un club qui a une histoire. très grande Et histoire. Et ouais, d'ailleurs انت اللي فاش مشيتي له كانوا يلاه لعبوا لا تشامبيونز ليغ هي كانوا لعبوا لا exactement. تشامبيونز ليغ في Gagner la 2005 Champions League. Ouais, c'est ça, ah il venait de gagner la Champions League. Ouais. Donc, c'est exactement le Grand Liverpool, c'est un grand club, c'est le meilleur club anglais, le plus titré. bien Et le sûr meilleur club pour moi de très loin, les meilleurs fans pour moi au monde, hein, les meilleurs fans au monde.
Et si tu joues pour eux, en fait, tu te dis, waouh. Et au final, bon, c'est que du bonheur, hein, c'est que du bonheur, mais voilà, tu te donnes à fond. En plus, ça s'est très bien passé. J'avais un super coach. Franchement, je suis tombé avec des gars super bons gars et tout. Et bon, moi, c'était un peu compliqué avec l'anglais au départ, mais ils m'ont bien avec eux et j'ai vite appris. الوغ Et عاود j'ai لي على النهار، عاود لي على النهار النبيل اللي جاو عندك يقول لك يو دونت سبيك انجلش كام فيرست تيم ليتس جو. اجي alors, ريغول ما alors, نقولكش بهذا الشكل هكا نضحك. mais non, mais franchement, c'était un peu comme ça. C'est encore pire, c'est qu'en fait, la veille, on ها avait un match avec la réserve. ها Et en fait, on joue et tout ça. Et à la mi-temps, l'entraîneur, il me change. Il me change, il me dit, tu vas pas reprendre. Et je dis, comment ça? Il me dit, non, parce que Rafa, il vient d'appeler. Et demain, tu ها vas t'entraîner avec eux parce que tu vas peut-être être dans le groupe demain. Je me rappelle, c'était contre Portsmouth et c'était un match en semaine. Et nous, on joue tout le ها temps en semaine avec la réserve. En fait, ils font ça en Angleterre. Ils font l'équipe première jouant le week-end et la première en semaine pour pouvoir faire jouer des joueurs qui ont un manque de temps de jeu et tout ça pour Ouais. aller. Et, et je dis waouh. Et en fait, quand je rentre à la maison, je suis malade. J'ai fait que vomir toute la nuit. J'étais vraiment malade. J'étais malade. Mais jamais de la vie, je me suis levé, j'ai dit, j'y vais, je suis obligé. Je leur dis même pas que je suis pas bien ou quoi. Je suis allé. Et au final, voilà. Et le soir, en fait, je me suis entraîné le matin avec eux. On a fait un petit entraînement rapide. Et en fait, je savais même pas quel numéro j'avais. Je savais même pas. Et en fait, j'ai tout découvert cette journée-là. Et le soir, en fait, j'arrive, en fait, je suis convoqué et j'arrive au stade et j'ai mon numéro 42, en fait, posé Ouais. avec mon nom floqué sur le dos. Et en plus de ça, c'est ما pas, il y a beaucoup de joueurs qui sont appelés, mais qui jouent pas pendant 3, 4, 5 matchs, qui sont sur le banc, ils rentrent ها pas. Ça, c'est le normal, hein. Et tu prends tes marques, tu t'entraînes avec la première et tout ça. Et moi, minute 60 quelque chose, on est trois en train de s'échauffer et il fait comme ça. Et je regarde et je voyais qu'il me faisait à moi parce que je dis moi, il me dit oui. Je dis moi, il me dit oui. Je dis moi. Et ben, vas-y, c'est parti. Donc voilà, Donc, ça y est, tu rentres d'Excel. C'est la première fois que tu rentres en équipe première. Il y avait Benitez comme entraîneur et il y avait Steven Gerrard d'Excel, ouais, capitaine d'équipe d'Excel, le grand Steven Gerrard. Et tu peux pas parler de Liverpool sans parler de Steven Gerrard. ouais. Le rôle du capitaine d'équipe, c'est très important. دابا انت capitaine d'équipe مع الفريق ديال الاهلي القطري. Ouais. ملي كتدخل en tant que jeune وكيجي عندك capitaine d'équipe وكيهضر معك. Mhm. Est-ce que tu te rappelles de quelque chose qui s'est passé entre toi et Gérard? En fait, il m'a dit tout simplement, regarde, fais tes trucs comme en réserve. Il m'a dit, c'est exactement la même chose. Il m'a Mhm. dit, là, tu prends même pas la tête, joue comme tu sais jouer, comme ce que tu fais tes trucs. Mhm. De yacht, simple. Pas Do it plus, as pas you moins. feel it. Ouais. Fais tes trucs, tu sais jouer au ballon, fais tes trucs, non, voilà. Sans plus, en fait. C'est des petites paroles comme ça qui te mettent à l'aise. Bien sûr. Puis Et ouais, en c'est des plus, là, super joueurs. tu parles de Steven Gerrard, là, c'est, بالنسبة ليفربول, là, c'est comme le Kenny Dalglish, Ouais, c'est une légende, Liverpool. ouais, c'est ça. Non, c'est un gars qui est correct, en fait. Il donne tout sur le terrain. Et comme personne, bon, vous le connaissez comme joueur, mais comme personne, c'est un mec bien. Euh, Moi, en fait, j'avais beaucoup de respect, en fait, pour eux. Donc, j'avais pas ce truc de aller parler avec eux et tout ça. Moi, Mhm. je gardais toujours une distance, en fait. Je parlais beaucoup avec les jeunes, comme Ryan Babel, que j'ai toujours en contact, comme Momo Sissoko, que c'était un ami, Ouais. c'est toujours un frère même. Mais après, les autres, comme Gérard dit ça, les joueurs, déjà, on va dire qu'ils ont pas mon âge déjà. Donc, j'arrive pas trop à. Et puis voilà, avec leur statut, tout ça. Après, c'est le respect. Mais après, bon, sur le terrain, voilà. Mais c'est voilà, franchement, j'en garde des bons souvenirs parce que c'est un bon capitaine. Très bien. Donc, ديك الساعة كان عندكم ستيفن جيرارد, كان تشابي ألونسو, وكان Ouais. توريس. تشابي ألونسو, je pense كان كبر, je pense qu'il a le même âge, non? كبر Non, شوية. ouais, il est plus vieux, il est plus âgé, hein. شوية ماشي بزاف. Bon, ça fait 2-3 Euh, ans. ouais, il En est plus âgé, plus. ouais. Si, je pense un peu plus, ouais. Voilà. Mais Torres, c'était la génération d'elle, comme Ouais, Dexter. ouais, c'est ça, ouais.
دونك Torres, لعبتيو معاهم وي. ouais, Torres, il arrive, il fait une super saison. Super bon gars en plus dans le vestiaire, tu l'entends jamais, il est tranquille, il fait son petit truc dans son coin. C'est là où tu vois les grands joueurs en fait, sont, la plupart ils sont très humbles, c'est des mecs simples et qui se prennent pas la tête. Et Torres c'est une personne comme ça, très très discret, tranquille, il fait son travail, il respecte tout le monde et il rentre chez lui. Donc toi, tu as été في Liverpool من 2006 حتى ل 2011 et en Momo, 2010. Momo il est là Momo Sissoko. Eh, Momo Grand, grand, Sissoko. grand salam mon frérot. C'est Momo. Tabarkallah عليك. Enfin, je Momo le dis en arabe. c'est un Il va très le très grand comprendre. joueur. Momo, il fait partie aussi de ces grands joueurs qu'il y avait à l'époque, au Ben milieu de oui. terrain. Ben oui, je me rappelle Et très bien. comme je disais tout à l'heure, moi qui jouais avec le Maroc, qui peut-être avait on va dire comment pour trouver le bon mot, ma cote un peu plus basse, et bien lui, Hein, c'était hein. exactement la même chose, parce qu'il jouait avec le Mali. Oui. Et on voyait que sa cote, c'était pas la même qu'un joueur italien, espagnol. Alors que je peux vous dire qu'il a fait les matchs qu'il faisait, il a fait des matchs où c'était une machine sur le terrain. Et Ben oui. c'est là où tu vois que là, dernièrement, les équipes africaines, elles sont un peu plus, quand même, c'est un peu plus, on va dire que c'est mieux vu qu'avant. Mais à notre époque, c'était plus dur. Franchement, il fallait vraiment être très, très, très fort pour passer Il devant fallait ces, être mieux que les autres pour trouver la place parce beaucoup. que pour l'autre, on est plus ou moins inférieur. Mais bon, le Exactement. football, il n'y a pas ça. Le football, tu es dans le terrain. Momo fait son travail de Mhm. milieu de terrain. Toi, tu fais ton travail Ben, sur les ouais, il côtés. a fait une magnifique carrière, hein, mais quand Ben tu oui. vois, en fait, les joueurs qui ont pas ses qualités, et qui n'ont pas montré ce qu'il a montré, et qu'ils en ont fait peut-être des mieux, ou qu'ils ont été, voilà, qu'ils ont été mieux. C'est dur de faire mieux, mais on se comprend, il sait de quoi je veux parler, et nous, on sait de quoi on. Moi aussi, je te comprends très bien. Momo, mais mon frère, merci d'être passé. C'est très gentil de ta part. On te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès et je serai honoré de te recevoir bientôt dans un live, Inch'Allah. Je laisserai Nabil s'en occuper. Voilà. Pour te convaincre. Donc, tu es resté avec eux de 2006 jusqu'à 2011. Mais 2009, si je me rappelle bien, 2009, tu renouvelles ton contrat à Liverpool, c'est ça? Ouais, C'était c'est en ça. 2010, 2009. Je me rappelle plus trop la date, mais Hum, en fait, j'avais signé 2 ans. hum, Et après, j'ai re-signé 2 ans. Et en fait, ma troisième année, où ça a été la meilleure saison, où j'ai pas mal joué, on a été souvent en haut du classement, on a fini deuxième cette saison-là. J'avais oui. fait une quinzaine ou un peu plus de matchs, je crois, dans la saison. Et il m'avait proposé un nouveau contrat, en fait, Hum. de 3 ans, 4 ans, de 3 ans. Ouais, je re-signe 3 ans après cette année, ouais. Jusqu'à 2012. Ouais, il me semble que c'est ça, ouais. Ouais, c'est Ah, ça, ouais, c'est ça. ah. Hmm. Donc, dès que ça, tu as joué معهم, ils t'ont offert un nouveau contrat, cette fois avec prime de signature. Et avec- Cette fois, c'était mieux. Alhamdoulilah, c'était mieux. C'était un peu mieux. J'ai Donc, pu, tu pouvais t'acheter la maison pour les parents au Maroc ouais, c'était déjà fait, ça y est, avec j'avais un fait. petit jardin. Ouais, un petit, alhamdoulilah. Non, mais Petit c'était quelque jardin. chose que j'avais, je voulais. Non, mais ça y est, c'était déjà fait, alhamdoulilah. Mais bien sûr, Et, bien sûr. et, et non, voilà, c'était quelque chose de bien. Alhamdoulilah. Mais surtout sportivement, parce que tu t'entraînes avec les pros tout le temps, tu es avec la première, Et et là, voilà, en tu sens. 2008, tu es convoqué en équipe première du Maroc. Ouais, Parce que il y a eu un gap entre la Coupe du Monde junior 2005 والناس كلهم كيقولوا فينا هو نبيل فينا هو نبيل فينا هو نبيل حتى ouais, بنتي مع l'équipe nationale في 2008 premier match contre la Belgique ouais. en Belgique d'ailleurs علاش قلت tout à l'heure سي سفيان العلودي d'ailleurs سي مصطفى بيضوضه نتا دخل معنا تحيه ليك سي مصطفى هاد لو جاب انا اللي بعض المرات ça me dérange هو كنشوف la question se repose tout le temps كنشوفوا دي جينيراسيون اللي كيكونوا في الجونيور اكسبسيونيل جينيراسيون ديال 97 اللي كانت ربحات لا كوب دافريك جينيراسيون Mhm. 2005 اللي كانت لعبت دومي فينال ديال لا كوب دو موند جينيراسيون 2012 اللي لعبت لي جوز اولمبيك ديال لندن on ne voit pas avec la continuité ديال 70% de ces joueurs montent en équipe Mhm. première. Ouais. Pourquoi, à ton avis? Tu sais, c'est un débat qu'en fait, il y a beaucoup de paramètres, en fait. Et c'est vrai que au niveau de la qualité qu'il y avait, c'est vrai que c'est un peu incompréhensible. Parce Hmm. que
Parce que ben nous, déjà, à la Coupe du Monde, déjà, il y avait. Nous, déjà, ils nous disaient qu'on allait monter avec la première, déjà. Hmm. Et il a fallu attendre peut-être 3 ans pour moi pour y aller. Mais je sais pas, honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé. C'est vrai que peut-être que il n'y a pas eu un suivi, peut-être que ça poussait plus pour des joueurs confirmés. Après, Mhm. c'est vrai que quand tu n'as pas les résultats, c'est compliqué de faire monter les jeunes parce que les Mhm. jeunes ont du temps pour prendre l'expérience. Donc, Ouais, quand toi, tu veux on va dire des des résultats jours directement. prêts. Ah. Des joueurs prêts, voilà. Quand tu veux des résultats directement, tu n'as pas des joueurs prêts, donc il faut les amener à avoir l'expérience. Et ce temps-là, c'est dur parce que les joueurs, ils progressent, donc ils apprennent, ils font des erreurs. Et parfois, les entraîneurs, ils n'ont pas cette Ils n'ont pas marge, en de fait. temps. Donc, ils préfèrent prendre Ouais. des joueurs confirmés que de prendre des jeunes qui vont. Donc voilà, je pense que c'est ça le plus. Je pense que c'est ça la raison. Ouais. Alors, دابا هذه الساعة الأولى سالات جو سي كيلي طار عندكم في الضحى ومازال بزاف اللي Ouais. نهضروا عليه اسكو تو اكسبت باش ترجع Non, معنا problème, je suis en vacances. يا با دو بروبليم Il n'y a pas de problème, je suis en vacances. سي هلا بالخميس اليوم الجمعة الوغ الدراري غادي تقطع اللايف دابا وغادي نعاودوا نرجعوا سوغ بلاص دونك رجعوا معنا كاملين مع سي نبيل الزهر مازال غادي نهضروا على ليفربول غنهضروا على باوك سالونيكي غنهضروا على ليفانتي غنهضروا على لاس بالماس غنهضروا على ليغانيس والاهلي القطري Une رجعوا heure, معنا hein? دابا Pas آه. 3 heures. Écoute, on verra. Est-ce que tu as senti l'heure passer, toi? Non, franchement, non. C'est passé très Tu vite vois? Moi non plus. Ben oui. Yallah, on se retrouve tout de suite, Nabil. aussi.